Hi viewers, I hope you all fine. Myself Girinath, doing Bachelor of Computer Application in Jamal Muhammad College. After a long lockdown, after next cyclone, like now we are having some videos. I hope you all fine and be safe. Okay, now let's get into the video. Today's topic we are going to see in this video is functional dependency in DBMS. The DBMS is the database management system is developing very high in nowadays. In that we are going to see the small part like functional dependency. Let's get into the content. These are the contents of today's video. Functional dependency, type of functional dependency, full functional dependency and transitive dependency. Okay, let's move on to the main content. What is functional dependency? Functional dependency is nothing but the relation between two attributes. Two attributes means in a table there are two columns. Thus, two columns are called as two attributes. In a typical exists which is primary and non-primary attribute within a table. Primary and non-primary attribute. It is very simple, like I'm giving one example for that, like parent children. Parent is called as primary attribute. We are depending them. We are non-key attribute. Okay. Okay. Let us see one example for this functional dependency. In that, I'm giving employee ID, employee name, and employee address. See in that employee name, there are two names are in a same and the initial is differed. And see the employee address, the two address are same and one is differed. But see the employee ID, the numbers is totally differed. That which we want the data for the later use, we must give some details to retrieve the data. It must not be same with all, little bit different with other, so that only it is very easy to retrieve. Likewise, in this employee ID, the 1801, 1802, 1803, that are the roll numbers which we are not given to other people. Only the employee who is 1801, he only have that particular number. It is that that column is called as primary key. By that employee ID, the employee name and employee address we are given, no, that are non-key attributes. Simply, the employee name is functionally dependent with employee ID. Like the employee name is a children and the employee ID is a parent. அவ்வளோதான். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஒரு டேபிளில் இருக்க ரெண்டு காலம் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்னு சொல்கிறாங்க. அதை ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிங்கிறாங்க. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு காலமை வச்சு இன்னொரு காலம் வந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த காலம் வந்திருக்க காலம் வந்து நான்கி அட்ரிபியூட்னும் அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து நான்கி அட்ரிபியூட். எது வந்து அதில் டிபெண்டன்ட் கொடுத்துருக்கோ அது வந்து ப்ரைமரி அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரைமரிக்கு அட்ரிபியூட்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அப்பாவை நம்ம எப்படி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாதிரி இப்போ டேடுங்கிறவங்க ப்ரைமரிக்கு அட்ரிபியூட் அண்ட் சில்ட்ரனுங்கிறவங்க நான் கீ அட்ரிபியூட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியை நம்ம என்ன சொல்லலாம், அதாவது இந்த ப்ரைமரி கீயை வந்து நம்ம இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா யூனிக்யூ டிட்டர்மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆர் ஐடென்டிஃபிகேஷன்னு சொல்லலாம். அது இருந்ததுன்னா நம்ம மற்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த நம்பரை வச்சு நம்ம அவங்க டீட்டெயில்ஸை எடுத்துடலான்னு. ஸோ அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம், ஐடென்டிஃபிகேஷன்னு சொல்லலாம், ஆர் யூனிக்யூ டிட்டர்மைன்னு சொல்லலாம். நம்ம எம்ப்ளாயி ஐடியை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், எம்ப்ளாயியோட நேம் கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயியோட ஐடியை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், எம்ப்ளாயியோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ the employee name and employee address are functionally dependent with employee ID. இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. ஒரு மெயின் விஷயத்தை வச்சு மற்றது சார்ந்து இருக்கு, அவ்வளோதான். ஓகேவா?
ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே போகலாம். அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது, ஒரு 2 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அண்டு ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சின்னு 2 விதமாக சொல்கிறாங்க. ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சினா என்ன, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இதோ பார்க்கலாம். ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னா, இப்போது ஏபிசின்னு 3 காலம் இருக்குது. அது என்ன ஆயிருக்குன்னா, அந்த 3 காலமையும் தனித்தனியாக டிபெண்ட் பண்ணாமல் டிங்கிற ஒரு காலம் அந்த ஏபிசியை சேர்த்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டி இஸ் ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்ட் ஆன் சப்செட் ஆஃப் ஏபிசி. ஓகேவா? இப்போ நம்ம கீழே கிளியராக கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. பி கேனாட் டிட்டர்மைன் டி. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பி வந்து டியை சார்ந்து இருக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி சி கேனாட் டிட்டர்மைன் டி. அதே மாதிரி சியும் டியை டிட்டர்மைன் பண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஏ கேனாட் டிட்டர்மைன் டி. அதே மாதிரி ஏவும் சியை டிட்டர்மைன் பண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஒன்லி ஏபிசி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஏபிசியை தான் டி வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஒன்லி த ஏபிசி டிட்டர்மைன்ட் டி மீன்ஸ் டி இஸ் அ ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. அதாவது ஏபிசி 3 வந்து சேர்ந்து டியை கொடுக்குது. அப்போ ஏபிசி அப்படிங்கிற 3ம் டியை கொடுக்கறதுனால டி என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபுல்லி டிபெண்டன்சி ஆயிருக்கு. ஒரு இது வந்து மொத்தமாக அதோட சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில் எடுக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரொஃபஸர் ஐடி, அது இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்டோட கிரேடு நம்ம கிளியராக கொடுத்துருக்கோம் மேலே. ஸோ அதை வச்சு கீழே ஒரு டேபிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை வச்சு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அவரோட நேம் அசைன் ஆயிருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம். அதே மாதிரி இப்போது ப்ரொஃபஸரோட ஐடி கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து வந்து அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டோட கிரேடு கொடுத்துருக்கோம். புரியுதுங்களா? இப்போது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கீ. ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கீன்னு சொல்கிறாங்க, அதாவது ப்ரைமரி கீன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரொஃபஸர் ஐடியையும் ஒரு ப்ரைமரி கீன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க. இங்கே பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அவங்களோட நேம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரொஃபஸரோட ஐடியும் வந்து இது ரெண்டுமே, அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஐடி ரெண்டுமே வந்து எப்படி சொல்கிறது, சேமாக எங்கேயுமே வராது. இட்ஸ் a number which we are given to one professor or student. It may not be repeated again to other student or professor. ஒருத்தருக்கு கொடுத்த நம்பர் திருப்பி வந்து அவங்களுக்கே ரிப்பீட்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் கொடுத்துருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் வந்து விஜய் அஜித் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கான கிரேடு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதை எந்த மாதிரியான டிபெண்டன்சியில் வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்டோட நம்பரை வச்சு தான் இவருக்கு இந்த கிரேட் அசைன் ஆயிருக்குன்னு தெரியுது. இதை யார் கொடுத்தா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த ஸ்டாஃபோட அந்த ப்ரொஃபஸரோட ஐடியை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, அந்த கிரேடுங்கிறது வந்து ஐடி ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் 2 பேர்த்தோடதுமே வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ த ஃபுல்லி டிபெண்ட், அதாவது எப்படி அப்படின்னா, த கிரேட் இஸ் ஃபுல்லி டிபெண்ட் ஆன் போத் ஸ்டூடெண்ட் அண்டு ப்ரொஃபஸர் ஐடி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி. ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, ஏவை பி சார்ந்திருக்கு. இதில் ஏவை வந்து பி சார்ந்திருக்கு, அதாவது ஏ வந்து பியை கொடுக்குது, அதாவது பி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஏ. அதே மாதிரி சி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் பி. சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி சி என்ன பண்ணுது, மறுபடியும் ஏவை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. ஆனால் எப்படி டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் டிபெண்ட் பை இன்டைரக்ட் வே. டைரக்டாக டிபெண்ட் ஆகாமல் இன்டைரக்ட் வேல டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுதான் ட்ரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி. நல்லா பாருங்கள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. இப்போது ஒரு எம்ப்ளாயியோட நம்பர் இருக்குது, எம்ப்ளாயியோட நேம் இருக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கு, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட நேம் கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ எம்ப்ளாயோட நம்பரை வச்சு அவர் பேரை கண்டுபிடிக்கலாமா? கண்டுபிடிக்கலாம்.
அப்போ என்ன ஆகுது, எம்ப்ளாயி நம்பருங்கிறத நம்ம ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கிறோம், எம்ப்ளாயியோட நேமை வந்து பின்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, ஏவை வச்சு பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ என்ன ஆகுது, பி வந்து ஏவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிபார்ட்மெண்ட்டோட நேம் கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரை வந்து சின்னு வச்சுக்கோங்க, டிபார்ட்மெண்ட் நேமை வந்து டின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, சி வந்து டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படி. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு ஸ்டாஃப் கிட்ட, அதாவது சரி ஓகே, ஒரு பிரின்சிபல் வந்து காலேஜ் லெவலில் ஒரு ஹச்ஓடிகிட்ட சொல்கிறாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஹச்ஓடி என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டாஃபுக்கு வந்து கன்வே பண்ணுறாங்க, ப்ரொஃபஸருக்கு கன்வே பண்ணுறாங்க, அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு கன்வே ஆகுது. ஓகேவா? இப்போ இதில் பார்த்துக்கோங்க, இந்த எம்ப்ளாயி நம்பர்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுதான் பிரின்சிபல். ஓகேவா? இப்போ எம்ப்ளாயி நேம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் ஹச்ஓடின்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர்னு சொன்னோம் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாஃப். அதே மாதிரி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நேம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட். இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த பிரின்சிபல் என்ன நமக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணாங்களோ அது என்ன ஆகுது, ஸ்டூடெண்ட் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது. ஆனால் எந்த மாதிரி வேல ரீச் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு இன்டைரக்ட் வே. அவரை டைரெக்டாக நம்ம கிட்ட கன்வே பண்ணலை, பை ஹச்ஓடி பை ஸ்டாஃப் மூலிமா சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து இன்டைரக்ட் வேன்னு சொல்கிறது. ஓகேவா? இதில் நம்ம டேபிள் வைஸில் பார்க்குறப்போ என்ன அப்படின்னா, அதோடு இது டிபெண்ட் ஆகிருக்கு, நம்ம அதை வந்து சார்ந்து இருக்கோம், ஆனால் அது நேரடியாக சார்ந்து இல்லை, அது வந்து டைரெக்டாக நம்ம டிபெண்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான். இப்போ பாருங்கள், இந்த எம்ப்ளாயி நம்பரை வந்து வச்சு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நேம் இங்கே பாருங்கள், இந்த எம்ப்ளாயி நம்பரை வச்சு என்ன பண்ணுறோம், நேமை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு அதோட நேமை கண்டுபிடிக்கிறோம். இதில் இன்டைரக்ட் வேல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த எம்ப்ளாயி நம்பர் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நேமோட இதாகுது, அதாவது த டி இஸ் டிபெண்ட் வித் ஏ. இதுதான் டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து டாப்பிக்கில் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பார்த்துருக்கோம், ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஐ ஹோப் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.